physical activity that is going to be performed by our students of 9th class and 6th class also. So before starting this activity, let me pose a question. Suppose if there are no autos, no vehicles, how can we imagine the world? Can you imagine the world? Can we imagine a world? వెహికల్స్ లేదు, ఏం లేవు, ఎట్లా పోతారు? కమ్యూనికేషన్ అనేది ఉంటుందా? క్యాన్ వి గో? మరి వెహికల్స్ ఎలా నడుస్తున్నాయి? పెట్రోల్. వేర్ వి గెట్ పెట్రోల్ ఫ్రమ్? ఇక్కడ ఫ్రమ్ ద లేయర్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ నుంచి వస్తుంది కదా. Okay, now if we are going on taking out the petrol in the same manner, in the same pace, what will happen? A report has come that 2050, by 2050 there will be no petrol left over. 2050 కన్నా మీరు ఎప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతారు? మీరు కూడా at that time you will be around 40 years of age. మరి అప్పుడు మీరు పెట్రోల్ లేకపోతే మీ బైక్స్, మీ వెహికల్స్, కార్స్ ఇవన్నీ నడుస్తాయా? నడుచు. మరి ఎలా? వాట్ ఈస్ ద థర్డ్? వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఫర్ అన్ ఆల్టర్నేట్ సోర్స్. సో టుడే వీ ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ ద different alternative source that we have to take out. That we call it as green energy. If we take out all the resources, what do we do? Suppose if we take out wind, it is a resource. Water, it is a resource. Tide, it is a resource. Heat energy from the earth, it is a resource. All these resources, we are taking up the resources, but we are not using to its fullest. Petrol, it is a resource. Water, it is a resource. Diesel, it is a resource. Electricity, it is a resource. Plants, they are the resources. Wood, it is a resource. But all these resources are again classified into two types: renewable, non-renewable. Renewable అంటే మళ్ళీ renew, RENEW. Renew, new అంటే కొత్తది. Renew, మళ్ళీ. So if you take out some resources are there which you can renew most of the time and again and again. Example, sun. Today we can find the sun. Solar energy వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ వస్తుందా? Yes. ఈరోజు నేను 1 లీటర్ పెట్రోల్ పోయించుకొని బండిలో వేరే ఊరికి పోయినాను. మళ్ళీ నాకు ఆ పెట్రోల్ బయటికి వస్తుందా? No. What is that? It is a exhaustible. Exhaust అయిపోయింది. ఒక్కసారి యూజ్ చేస్తే మళ్ళీ మనకు రాదు. That is called as what? Non-renewable source. ఈరోజు నేను విండ్ యూజ్ చేసినాను. మళ్ళీ విండ్ రేపు వస్తుందా? విండ్ మళ్ళీ వస్తుందా? రేపు వస్తుంది. అంటే ఇది ఏమది? రెన్యూబుల్. టైడ్ ఎనర్జీ అంటే అలలు. ఈరోజు అలలు బాగా వస్తున్నాయి, మళ్ళీ 2 days తర్వాత మళ్ళీ వస్తాయా? ఎస్. సో those are what? Renewable source. So the government has started a program called Saksham. What is that? Saksham. To create the awareness among the people about the renewable sources of energy. మనం ఏం చేయాలి? పెట్రోల్, డీజిల్ కాకుండా వేరేగా అంటే సోలార్ ఎనర్జీ, విండ్ ఎనర్జీ, టైడల్ ఎనర్జీతో జరిగింది. ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా నంద్యాలలో, కర్నూలులో అప్పుడు చూసింటారు, మీకు కొన్ని బైక్స్ వచ్చినాయి. బైక్స్ అసలు శబ్దమే చేయవు, బాగా స్ట్రైట్ పోతాయి. కానీ ఆ బైక్ లో పెట్రోల్ పోయకూడదు. ఏం చేయాలి? ఛార్జింగ్ చేస్తారు. ఏం చేస్తారు? ఛార్జింగ్ అంటే ఏం చేస్తారు? ఎలక్ట్రిసిటీ. మళ్ళీ ఎలక్ట్రిసిటీని కూడా మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాము? ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ పిన్నాపురం. పిన్నాపురంలో ఏముంది? సోలార్. ఏముంది? సోలార్. ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు? సోలార్తో ఆ ప్యానెల్స్ పెట్టుకుని ఏం చేస్తున్నారు? ఆ ప్యానెల్స్ మళ్ళీ ఏం జనరేట్ చేస్తున్నారు? ఎలక్ట్రిసిటీ, కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ చేస్తున్నారు. ఎందుకు అట్లా ప్యానెల్స్ జనరేట్ చేస్తున్నారు? బికాస్ సోలార్ ఎనర్జీ ఈస్ అబండెంట్. If used today, again we can use again and again. For generations together, how long the earth exists? The same way you can use it.
So at that, we are going on using, we can use unlimited supply. But petrol, diesel, wood, these are the limited sources. Once used up, we cannot. So now the time has come and government has initiated a program called Saksham. Saksham ante emi empowering or capable. So we want to make Saksham Bharat, capable Bharat or empowering Bharat. This empowering Bharat, what it needs? It needs the awareness to use more amount of renewable sources of energy. అంటే మన ఫ్యూచర్లో ఇప్పుడు చూస్తే మనకు నెక్స్ట్ 10 years తర్వాత మన ఇంటి పైన ఎలక్ట్రిసిటీ మీటర్ కాకుండా ఏముంటుంది? సోలార్ ప్యానల్స్ వచ్చేస్తాయి. అంటే నువ్వు ఎంత సోలార్ ప్యానల్ తీసుకుంటావో, ఎంత ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ చేస్తావో అంతే ఎలక్ట్రిసిటీ నువ్వు యూజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు? ఎలక్ట్రిసిటీ వస్తుందని మనం చాలా ఎలక్ట్రిసిటీని యూజ్ చేస్తున్నాం. సో we should conserve it, save the electricity. Why we should conserve it? If you don't save it, the future generations will not have that energies. They will be in a big trouble. చాలా పెద్ద trouble. Not future generation, మీరు ఎప్పుడైతే 60 years అయిపోతారో you are going to face a lot of problem because there will be no petrol, no diesel. Only renewable sources of energy వచ్చేస్తాయి. So we have to more have the renewable sources of energy ని ఎక్కువ మనం నేర్చుకోవాలి. అది ఎట్లా యూజ్ చేయాలి? Next we have to pledge ourselves that we should save some of the things. What we have to do? Number 1, we have to save the water. Now what is the season now that is going to come? Summer season. And we know that in summer season we are going to face a lot of problems in our school. ఒక్కొక్కసారి వాటర్ అనేది ఉండదు. ఎందుకు ఉండదు? ఎందుకంటే మీరు చాలా వాటర్ వేస్ట్ అక్కడ యూజ్ చేస్తారు. మాటికి మోటార్ వేసేస్తుంటారు. లోపల ఏదైతే వాటర్, గ్రౌండ్ వాటర్ ఉంది, వాటర్ టేబుల్ ఉంది, అంత టేబుల్ అని వాటర్ టేబుల్లో అన్న వాటర్ అంతా మీరే యూజ్ చేసేస్తుంది. సో వాట్ హ్యాపెన్? అంటిల్ వీ హ్యావ్ టు గో ఆన్ వెయిట్ ఫర్ ద అనదర్ బిగ్ రెయిన్. రెయిన్ వచ్చేటప్పుడు నో యూ వాట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? యూ హ్యావ్ టు సేవ్ ద వాటర్, యూ హ్యావ్ టు సేవ్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ. ఫ్యాన్స్ అట్లనే వదిలిపెడతాం, మంచిదా? అది ఏం చేయాలి? ఆఫ్ చేయాలి. ఎవరైతే క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాతనే ఫ్యాన్స్ ఉంటే ఫ్యాన్స్ని ఏం చేయాలి? ఆఫ్ చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎలక్ట్రిసిటీ ఏమవుతుంది? కన్సర్వ్ అవుతుంది. కానీ కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ యూ విల్ డూ ఎట్ యువర్ హోమ్, బట్ యూ విల్ నాట్ డూ ఎట్ స్కూల్. స్కూల్లో చేస్తున్నారా? నో, యూ వాంట్ టు. సో యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ at school level. You have to tell the others that we have to conserve electricity, save electricity. ఎక్కడన్నా మాటికి we have to use more bicycles now. బైసికల్లో ఎక్కువ యూజ్ చేయాలి. ఎందుకు? బైసికల్లో పెట్రోల్ ఉండదు, డీజిల్ ఉండదు. ఓకే, సో దిస్ ప్రోగ్రామ్ Saksham Bharat, about the Saksham Bharat and about the renewable sources of energy and non-renewable sources of energy, our students are going to put a small activity. So with permission of principal sir. A very good morning to all. Welcome to the Saksham program to all the dignitaries and dear students. Well, to say about Saksham, to define Saksham. The main objectives of this program will be dealt with Harika of 8th class. Objectives of Saksham. The main aims of Saksham are to spread awareness about efficient fuel usage, to reduce dependence on imported fuels, to respect our environment, to promote renewable energy, to encourage responsible behavior among citizens. Saksham teaches us that conservation is not an option, it is a responsibility. Thank you. Saksham to be introduced to us is Sahasra. Good morning to all. Why do we need a Saksham? India is one of the fastest growing countries in the world. With growth comes increased use of fuel and energy. We use petrol, diesel, LPG and electricity in our daily lives for transportation, cooking, industries and power generation. But here is a concern. India imported a large portion of its crude oil. Burning of fossil fuels causes air pollution. It increases global warming. It leads to climate change and
environmental imbalance. If we continue energy waste today, future generations may suffer tomorrow. That is why Saksham reminds us that energy saved is energy produced. Thank you for. Now let us see the role of students in making India part of Saksham, list given by Azru 9th class. Role of students in making India Saksham. As a students, we may think we are small, but our actions are powerful. Use switch off lights and fans when not needed. Use natural light during daytimes. Encourage parents to service vehicles regularly. Avoid wasting LPG gas while cooking. Promote carpooling and public transport. Small steps taken by millions of people can create a big impact. Thank you. As we know, we have two types of energy resources, renewable and non-renewable resources. Let us invite to discuss non-renewable resources by Anjali. Today I would like to speak about hydrocarbon fuel. Hydrocarbon fuel are made of hydrogen and carbon. Common examples are coal, petroleum, diesel, LPG and natural gas. These fuels are very important in our life. They are used for cooking, transport, electricity generation. Without hydrocarbon fuel, modern life would be difficult. However, burning these fuels causes air pollution, global warming. They are also non-renewable resources, so they will get exhausted one day. Therefore, we should use hydrogen fuels wisely and try to use renewable energy sources to protect our environment. Thank you. Now let us invite Krishna to know about renewable sources. Today I am going to speak about green energy. Green energy is energy produced from natural and renewable sources such as solar, wind, water and biogas. These sources do not cause pollution and are safe for the environment. Green energy helps in reducing air pollution and global warming. Unlike fossil fuels, green energy will not get exhausted and can be used again and again. It is also help in saving natural resources for the future generations. By using green energy, we can protect our planet and ensure a cleaner and healthier future. So let us all support and use green energy. Thank you. Now coming to the next event, role of green energy reducing pollution given by Devika of 7th class. Role of green energy in reducing pollution. Green energy reduces pollution by producing electricity without burning fossil fuels. It decreases air, water and soil pollution and controls global warming. Green energy helps in maintaining a clean and healthy environment. Briefing by Manita about future of green energy in India. Future of green energy in India. India's future in green energy is bright. With strong renewable capacity, major investments and technological improvements, green energy will reduce pollution, create jobs and help India reach net zero emissions by 2070 while supporting sustainable economic growth. Thank you. Now moving by Parthu Sai and Satvika about renewable and non-renewable resources. Good morning to all. Today activity. Good morning to all. Ha ha ha. Hello, I am hydrocarbons. I am the star of today's human life. Hello, my dear. But I am very tricky too. Hello, dear. How are you? I am Green Energy, your planet savior and the protector of the Mother Earth. Coal, petrol, LGB, etc. are my friends. Solar, geothermal,
tidal, wind are my friends. I come from them. I make human life cheerful and also miserable. I make the mankind thinkable and joyful. I am non-renewable. You cannot use me again. I am very much renewable. You can use me again and again, again and again, again and again. I causes a lot of pollution. I do not cause any pollution. I am very eco-friendly. I release a lot of carbon dioxide, leads to global warming. I reduces the carbon dioxide emission. I make the earth clean and breathable for you. I am limited supply. Your future generation cannot use me. I am bumper of the unlimited supply. You can use me. Your future generations can use me again and again, again and again. I am very harmful to health. I build Cancer, TB, etc. I build up your health. I provide you lively earth every time. I am great. I am great. I am great. I am great. Thank you to all. Thank you. Slogans about Saksham, Saujanya and Gayatri. Slogans about green energy. Save fuel, secure future. Save fuel, save money. Go green, live clean. Switch to cleaner fuels. Stop fuel wastage. Save fuel, save environment. Thank you. ఏంటి ఈ సక్షమ్ ప్రోగ్రామ్ నేను క్వశ్చన్స్ పోజ్ చేస్తున్నాను చెప్పాలి మీరు అందరూ కూడా. సో వీ హ్యావ్ పెర్ఫార్మ్ మోర్ దాన్ 30 minutes అబౌట్ ది సక్షమ్ ప్రోగ్రామ్ యాక్టివిటీస్. సో ఏంటి ఈరోజు ఈ 30 minutes యాక్టివిటీలో మీకేం అర్థమైంది? ఈ 30 minutes యాక్టివిటీలో మీకేం అర్థమైంది? ఓకే, లెట్ మీ సే దట్. సో విత్ ఎంటీ మైండ్ మనం వెళ్తే క్లాస్ రూమ్కు దెర్ ఈస్ నో మీనింగ్ ఫర్ పర్ఫార్మింగ్ దీస్ యాక్టివిటీస్. రిమెంబర్ టు డూ ఎనీ వర్క్. నేను ఒక రాయి తీసుకెళ్ళి అక్కడికి పెట్టాలన్నా మీరు ఏమన్నా మనం ఏ పని చేయాలన్నా మనకేం కావాలి? ఎనర్జీ రావడానికి మీరు ఏం చేస్తారు? మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు మీకు ఏం చేస్తారు? నేను ఈరోజు మిడ్ డే మీల్స్ పెట్టలే, మార్నింగ్ మీ అమ్మ దోశ పెట్టలేదు, ఇడ్లీ పెట్టలేదు, నైట్ ఫుడ్ పెట్టలేదు, ఏమవుతుంది మీకు? ఏం కళ్ళు తిరిగి కింద పడిపోతారు. అంటే ఏమర్థం? అది మీకు ఎనర్జీ లేదు. అంటే ఎనర్జీ దేని వల్ల మీకు వస్తుంది? ఫుడ్ వల్ల వస్తుంది. దేని వల్ల వస్తుంది? ఫుడ్. దేని వల్ల వస్తుంది? అంటే ఈ ఫుడ్ మనం ఏమంటామంటే బయోఫ్యూయల్ అంటాం. సో విచ్ ఈస్ గివింగ్ ఎనర్జీ ఫర్ అస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్యూయల్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్యూయల్. సో ఇక్కడ ఫ్యూయల్స్ అనేవి రెండు రకాలుగా ఉంటాయి మనకు. ఒకటి బయోఫ్యూయల్స్, రెండు ఫోజిల్ ఫ్యూయల్స్ ఉంటాయి. బయోఫ్యూయల్స్, ఫోజిల్ ఫ్యూయల్స్ అంటే బయోఫ్యూయల్స్ అంటే మీరు తినే నట్స్ కానీ, జాంపండు, ఫ్రూట్స్, రైస్, చపాతి, ఇవన్నీ కూడా చికెన్, మటన్, ఇవన్నీ కూడా ఏమంటాం మనం? ఫుడ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బయోఫ్యూయల్ అంటాం. ఏమంటాం? బయోఫ్యూయల్ అంటాం. ఓకేనా? అవి తినడం వల్ల బికాస్ ఆఫ్ వీఆర్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ మనం ఏం చేస్తాము? ఈ బయోఫ్యూయల్స్ అంటే ఈ ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ కూడా తినడం వల్ల రోజంతా నువ్వు వర్క్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ మీకు వస్తుంది. ఓకేనా? సో లివింగ్ మనకు వస్తుంది. సరే, మనం తిన్నటువంటి నట్స్ తో, చికెన్ తో ఆ పెద్ద ఆర్ఓ ప్లాంట్ ఉంది కదా, దాన్ని మనం లిఫ్ట్ చేయగలుగుతామా? పెద్ద పెద్ద కొండలను బ్రేక్ చేయగలుగుతామా? పెద్ద క్యారీ చేయగలుగుతాం. పెద్ద బస్తాలు, బియ్యం బస్తాలు కానీ, ఇంకొకటి కానీ పెద్ద వాటిని క్యారీ చేయగలుగుతామా? చేయలేం. ఇవన్నీ క్యారీ చేయడానికి మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాము? వెహికల్స్ తెలుసు, ఇవన్నీ తెలుసు కదా. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ మెషిన్స్. మెషిన్స్ కూడా పనిచేయాలంటే వాటికి కూడా ఏం కావాలి? ఫ్యూయల్ కావాలి. ఏం కావాలి? మెషిన్స్ పనిచేయాలంటే ఆ ఫ్యూయల్ ఏంటి? ఏం పట్టిస్తారు? బైక్ మీరు దానికి ఏం పట్టిస్తారు? అమ్మ
గ్యాస్ పొద్దున్న అన్నం చేయడానికి గ్యాస్ స్టవ్ ఏముంటుంది? ఎల్పిజి, లిక్విడ్ పెట్రోలియం గ్యాస్. ఇవన్నీ కూడా ఏంటివి? ఫ్యూయల్స్. విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్స్? ఫోసిల్ ఫ్యూయల్స్ అంటుంది. ఫోసిల్ ఫ్యూయల్స్ అంటే ఒకనొకప్పుడు ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి జంతువులు కానీ, సీ యానిమల్స్ కానీ, చెట్లు కానీ ఒక్కొక్కసారి అర్త్క్వేక్స్ వచ్చి మొత్తం అర్త్క్వేక్ లోపల భూమిలోకి పోయి ఏమైతాయి? అర్త్క్వేక్ వచ్చిందనుకో మొత్తం భూమి చిల్లడం కానీ, లేకపోతే భూమిలో ఉండే జంతువులు చనిపోవడం కానీ, లోపలికి అవి పడిపోయి కొన్ని కిలోమీటర్ల డెప్త్లో ఇవన్నీ కూడా ఏమైతాయి అంటే డీకంపోజ్ అవుతాయి. అట్ హై టెంపరేచర్లో డీకంపోజ్ అయ్యి ఇవి దేనిగా మారుతాయి? ఫోసిల్ ఫ్యూయల్స్గా మారుతాయి. వీటి నుంచే ఆ ఫ్యూయల్ క్రూడ్ ఆయిల్ అంటుంది. దీన్ని ఏమంటాం? క్రూడ్ ఆయిల్. ఈ క్రూడ్ ఆయిల్ మనము ప్యూరిఫికేషన్ చేసినప్పుడు మనకు పెట్రోల్ వస్తుంది, డీజిల్ వస్తుంది, కిరోసిన్ వస్తుంది, బిటుమినస్ తార్ అంటాం. అదే బీటీ రోడ్ అంటుంటారు. బీటీ రోడ్ చేశారు, బీటీ తార్ రోడ్ మనం రోడ్డు మీద పోతున్నాం కదా, దాన్ని ఏమంటాం అంటే బీటీ రోడ్ అంటాం. బిటుమినస్ తార్ కోల్ రోడ్ అంటాం. అక్కడ లాస్ట్ గా వచ్చేది ఆ బ్లాక్ చార్కోల్ వాడటం మొదలుపెట్టి దాదాపు ఒక 500 లేదా 600 సంవత్సరాల నుంచి మాత్రమే వాడుతున్నాం ఫ్యూయల్స్. సో ఈ 600 సంవత్సరాల నుంచి మనం ఫ్యూయల్స్ వాడుతూ ఉండే కొద్దీ ఏమవుతుంది? ఫ్యూయల్స్ అనేది తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. అర్థమైందా? ఇక ఈ ఫ్యూయల్స్ ఎంతకాలం వాడుకోవచ్చు మనం అంటే కమింగ్ 50 years వరకే మనకు సరిపోతాయి. అర్థమైందా? మనకి ఈ పెట్రోల్, డీజిల్ ఇవన్నీ భూమిలో ఎంతకాలం పాటు ఉంటాయి? 50 years. 50 years తర్వాత ఒక ఆయిల్ డ్రాప్ కూడా ఉండదు. అప్పుడు లారీ ఏం కావాలి, బస్ ఏం కావాలి, ఫ్లైట్ ఏం కావాలి, నువ్వేం కావాలి? అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఆల్ ద రివర్స్ డ్రై అంటే అర్థం ఏంటి? దేర్ ఈస్ నో డ్రింకింగ్ వాటర్. వాటర్ ఉంటుంది సముద్రాల్లో, 71% వాటర్ ఇస్ దేర్. బట్ ఒక రివర్ మొత్తం డ్రై అయిపోయింది అనుకోండి, ఒక్క చెట్టు కూడా భూమి మీద లేదనుకోండి. ఇమాజిన్ యువర్ లైఫ్. మన జీవితాన్ని ఒకసారి ఊహించుకోండి. మనము కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల నుంచి ఎర్త్ ఉంది, కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి సూర్యుడు ఉన్నాడు. బట్ ఇంకా కొంత లక్షల సంవత్సరాల క్రితం ఉంటుంది. 50 ఏళ్ళ తర్వాత నువ్వు పోతావా? మన భూమి నాశనం అవుతుందా? కాదు కదా. సో 50 ఏళ్ళ తర్వాత అంటే మనకు ముందు కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల నుంచి అవర్ హ్యూమన్ ఈజ్ లివింగ్, మన మనిషి ఇంకా బతికి ఉన్నాడు. ఇంకా కొన్ని లక్షల కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం ఈ మనిషి ఉండాలి. మరి మనిషి ఉండాలి అంటే ఒక కంఫర్టబుల్ లైఫ్, మనం ఏ పని చేయాలన్నా మనకు ఫ్యూయల్ కావాలి. కాబట్టి ఈ ఫోసిల్ ఫ్యూయల్స్ అనేవి లేవు. ఇప్పుడు మాక్సిమం మన ఇండియాలో ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే కోక్ నుంచి వస్తుంది. ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలి. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ బైక్ నడవాలన్నా మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ రెన్యూవబుల్ సోర్సెస్. మనం సన్ ఉపయోగించట్లేదు, కోక్ను మాత్రం ఉపయోగిస్తున్నాం. నువ్వు ఎలక్ట్రిసిటీ బైక్ వాడినంత మాత్రాన నువ్వేదో సమాజానికి మేలు చేసినట్టు కాదు. అర్థమైందా? నువ్వు ఎలక్ట్రిసిటీ బైక్ వాడినా, నేను ఎలక్ట్రికల్ ఒక కారు వాడినా అంటే కాదు. ఆ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? కోక్ ద్వారానే 70% ఎలక్ట్రిసిటీ ఇండియాకు వస్తుంది, కోక్ ద్వారా, ఫ్యూయల్స్ ద్వారా. అందుకోసమే మనం మేల్కోవాలి. మనం మేల్కోవాలంటే ఎక్కడి నుంచి మొదలు కావాలి? రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్ డెవలప్ కావాలి. ఆ రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్ ఎవరు? మీరు. ఏ రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్ వాడు ఏం చేస్తాడు? ఒక రెస్పాన్సిబుల్ ఫ్యామిలీని తయారు చేయగలుగుతాడు. మీరు ఎప్పుడైతే ఒక రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్ తయారవుతారో అప్పుడు ఒక రెస్పాన్సిబుల్ ఫ్యామిలీ వస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఒక రెస్పాన్సిబుల్ ఫ్యామిలీ వస్తుందో అప్పుడు ఒక రెస్పాన్సిబుల్ కమ్యూనిటీ లేదా సొసైటీ డెవలప్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఒక రెస్పాన్సిబుల్ సొసైటీ వస్తుందో అప్పుడు ఒక రెస్పాన్సిబుల్ నేషన్ వస్తుంది. ఇంటర్ మొత్తాన్ని డిపెండ్ అయింది ఎవరి మీద? డిపెండ్ అయింది ఇది ఎవరి మీద? గట్టిగా చెప్పాలి, మీ మీద డిపెండ్ అయింది. మీరు రెస్పాన్సిబుల్ బిహేవ్ చేయాలి. మీరు ఎనర్జీని తక్కువగా కన్జ్యూమ్ చేయాలి. మీరు రేపు పెద్ద అయిన తర్వాత డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ అనేవి కనిపెట్టాలి. సో దానికోసం మనం అంతా కూడా ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా కూడా గ్రీన్ ఎనర్జీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. గ్రీన్ ఎనర్జీని ఏ విధంగా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి? అర్థమైందా? సన్ ఇంకా కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు ఉంటాడు. ఇప్పుడే సన్ పోడు, స్టార్స్ కూడా నాశనం అవుతాయి. బట్ టు టేక్ దట్ మన సన్ నాశనం కావడానికి ఇంకా కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు పడుతుంది. ఆ కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు నష్టపడుతుంది. కాబట్టి అంతవరకు మన ఈ సన్లైట్ వస్తూనే ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ సన్లైట్ నుంచి మాక్సిమం ఎనర్జీని మనము రాబట్టుకోగలగాలి. ఆ విధంగా మనం ప్రయత్నం చేయాలి. అదేవిధంగా టైడల్ పవర్, అదేవిధంగా హీట్ ఎనర్జీ అంటే సన్ నుంచి వచ్చేదే. ఆ హీట్ ఎనర్జీ మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఫోటోవోల్టాయిక్ సెల్స్ ద్వారా ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ఆ ఎనర్జీని మనం ఎలక్ట్రిసిటీగా ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతున్నాం.
టైడల్ ఎనర్జీ, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ అంటున్నాం. ఈ మధ్య టొయోటా వాళ్ళు హైడ్రోజన్ ద్వారా పెట్రోల్ ఇవన్నీ లేకుండా జస్ట్ హైడ్రోజన్ ద్వారా వెహికల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి టెక్నాలజీ వాళ్ళు పేటెంట్ రేట్ తీసుకున్నారు. నియర్ బై ఫ్యూచర్ లో వాటర్ పోస్తే బైక్ పోయేది, వాటర్ పోస్తే కార్ పోయే టెక్నాలజీ టొయోటా వాళ్ళు తీసుకురాగలుగుతున్నారు. అంటే వాటర్ ఇంజిన్స్ వస్తున్నాయి. ఇవి రావడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే వాటర్ బంద్ చేస్తే హైడ్రోజన్ వస్తుంది, మళ్ళీ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ బర్న్ అయ్యి మనకి H2 అని ఎమిట్ అవుతుంది. సొసైటీలో వాటర్ వచ్చేయడం నా పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు. కాబట్టి మనమంతా కూడా ఈ గ్రీన్ ఎనర్జీ అంటానే ఈ నైట్రోజన్ కానీ హైడ్రోజన్ కానీ లేదా సోలార్ ఎనర్జీ కానీ, సోలార్ ఎనర్జీ అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అక్కడ నుంచి కూడా మనకు ఈ విండ్ ఎనర్జీ ఎక్కువగా, విండ్ టర్బైన్స్ ఉంటాయి. విండ్ కూడా మనకి ఎప్పుడు పోదు. విండ్ పోయినామంటే మనం కూడా లేనట్టే. విండ్ అంటే ఏంటి? ఎయిర్ పోతే మనం ఉంటామా? ఉంటాం. ఎయిర్ ఏమన్నా కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి భూమి ఉన్నప్పటి నుంచి ఎయిర్ ఉంది. ఏమన్నా పోయిందా? డిగ్రేడ్ అయిందా? అది తగ్గిపోయిందా? సన్ ఏమన్నా తగ్గిపోయాడా? సో సీస్ ఏమన్నా, ఓషన్స్ తగ్గిపోయాయా? తగ్గిపోలే. వీటన్నిటి నుంచి తగ్గిపోవు. అంటే ఇవి ఈ నిరంతరం ఉండనే ఉంటాయి. ఇంకా కొన్ని 1 కోట్ల సంవత్సరాలు ఉండనే ఉంటాయి. వీటినే మనం ఏమంటున్నాం? నాన్ రెన్యూబుల్ కాకుండా రెన్యూబుల్ సోర్సెస్ అంటున్నాం. ఈ ఫోజిల్ కోకు, పెట్రోల్, కిరోసిన్ ఇవన్నీ 50 ఏళ్ళ తర్వాత ఉంటాయా? ఉండవు. కాబట్టి వీటిని ఏమంటాం మనము? నాన్ రెన్యూబుల్ సోర్సెస్, నాన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ అంటాం. కానీ సన్లైట్ ఇవన్నీ కూడా మనకు అలానే ఉంటాయి. కాబట్టి వీటి రెన్యూబుల్ సోర్సెస్ అంటున్నాం. ముఖ్యంగా మనకి ఏ సోర్సెస్ కావాలి? ఏ కావాలి మనకు? రెన్యూబుల్ తీసుకోవాలి. గట్టి చెప్పండి, ఏ సోర్సెస్ కావాలి మనకు? రెన్యూబుల్ సోర్సెస్ కావాలి. సరే, మన బాధ్యత ఏంటంటే సార్ చెప్పాడు మీకు క్లియర్ గా, ఎక్కడ లైట్ కనపచ్చినా వెలుగుతున్నా అనవసరంగా నీడుంది వేసుకోండి. సార్ నేను లైట్ ఆఫ్ చేసుకుని చదువుతుంటే కాదు. మీరు చదువుకునేంతసేపు లైట్ వేసుకోవాలి, చదువుకునేంతసేపు ఫ్యాన్ వేసుకోవాలి. రూమ్ నుంచి బయటకు వస్తేనే ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేయాలి, స్క్రీన్ ఆఫ్ చేయాలి. నేను ఎన్నిసార్లు చెప్పింటాను, ఐఎఫ్ ప్యానల్స్ అలానే 24 గంటలు జస్ట్ టు సీ ద టైం ఎంతో తెలుసుకోవడానికి మీరు మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఐఎఫ్ ప్యానల్స్ రన్ చేస్తుంటారు. చాలాసార్లు చెప్పింటాను నేను. ఒక వాచ్లో టైం చూసుకోవడానికి బిల్లు కొడతారు కదా, ఎన్నో పీరియడ్ అయింది, దాన్ని చూసుకోవడానికి మార్నింగ్ ఆన్ చేస్తారు, ఈవినింగ్ వరకు అలానే పెడతారు. దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్. అది రెస్పాన్సిబుల్ సిస్టమ్ కాదు. అర్థమైందా? ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేయాలి, ట్యూబ్ లైట్ ఆఫ్ చేయాలి. వాటర్ ఎక్కడ పోయినా మీ చుట్టుపక్కల మీకు తెలిసి ఎక్కడైనా మీ ఇంటి దగ్గర కానీ మీ బయట స్ట్రీట్ లైట్స్ కానీ ఏవైనా ఎక్కడ పాసిబుల్ అయితే అక్కడ మనము పవర్ను సేవ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అదొక్కటే మీరు చేయగలిగేది. రేపు మీరు పెద్ద అయిన తర్వాత ఆ పవర్ను ప్రొడ్యూస్ చేసే కెపాసిటీస్, గ్రీన్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ను మీరు రేపు పొద్దున కనిపెట్టగలిగితే వీ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. అదే యొక్క సక్షం యొక్క ప్రోగ్రామ్. సక్షం అంటే సక్షం అంటున్నాం, ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? సంరక్షణ క్షమత మహోత్సవ్. వాట్ ఈస్ ద సక్షం ఫుల్ ఫామ్? సంరక్షణ క్షమత మహోత్సవ్. సంరక్షణ క్షమత మహోత్సవ్. ఎస్సీ అంటే సంరక్షణ, కేఎస్హెచ్సి అంటే క్షమత, మహోత్సవ్ ఎం అంటే మహోత్సవ్. అర్థమైందా? సో ఇది సక్షం ప్రోగ్రామ్. ఈ సక్షం ప్రోగ్రామ్ అనేది దట్ ఈస్ బ్రాడ్ బై ఆయిల్స్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాసెస్ present in India, that is Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum, whatever the oils and ONGC, ఇవన్నీ కూడా ఒక పెట్రోలియం కన్జర్వేషన్ రీసెర్చ్ యాక్టివిటీ కింద ఒక యూనియన్ గా ఫామ్ అయ్యి వీళ్ళే భావిత పౌరులు, వీళ్ళే ఫ్యూచర్ సిటిజన్స్, వీళ్ళని అవేర్నెస్ తీయగలిగితే మన భారతదేశం బాగుపడుతుంది, ప్రపంచం బాగుపడుతుందని చెప్పి మీలో ఇంత క్రియేటివిటీ, అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రామ్ ఇంతమంది మాట్లాడుతున్నారు. ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రామ్ చేసిన తర్వాత కూడా మనం దాని యొక్క పర్పస్ తెలుసుకోకుండా ఊరికే జస్ట్ కూర్చున్నామా లేచిపోయామంటే దేర్ ఈస్ నో యూస్. నేను మాట్లాడినా, అంజద్ సార్ మాట్లాడినా, పిల్లలు ఇంత యాక్టివిటీ చేసినా, ఇన్ని స్లోగన్స్, ఇన్ని యాక్టివిటీస్, ఇన్ని చార్ట్ బోర్డ్స్, ఇంత ఖర్చు పెట్టి మనం చేసాము అంటే ఫైనల్ అవుట్పుట్ మీలో మార్పు రావాలి, మీలో దీని యొక్క విలువ తెలియాలి. ఈ విలువ తెలియకుండా ఊరికి కూర్చొని పోతే కాదు. నాట్ ఓన్లీ దిస్ డే, ఎవ్రీ డే పర్పస్ కూడా అదే. ప్రేయర్లో మనం ఏం చెప్పినా బుద్ధిగా వినాలి, వినడానికి ట్రై చేయాలి. ముందు నేనేం నేర్చుకున్నాను ఈరోజు, నేనేం నేర్చుకోబోతున్నాను, కొత్త విషయం నేర్చుకున్నానా లేదా అనే తపన మీద రావాలి. ఆ తపన రమ్మంటే ఆ తపన రాకుంటే మాత్రం మీరు వేస్ట్ ప్రోడక్ట్. పుట్టలోని చెదలు పుట్టదా గిట్టదా విశ్వదాభిరామ విలువమన్నారు. మీరు చెదల్లాగుంటారా మనుషుల్లాగుంటారా మీరే డిసైడ్ చేసుకోండి. లేదు సార్ మేము మనుషులము, మాకు ఇంటలెక్చువాలిటీ ఉంది, మేము కొత్త విషయం నేర్చుకున్నాము, ఆ కొత్త విషయాన్ని మేము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము అంటే మీరు ముందుకు రావాలి. లేదు అంటే పిఎం శ్రీ మోడల్ స్కూల్ ఇది
ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్కూల్స్ ఆఫ్ రైజింగ్ ఇండియా ఏపీ మోడల్ స్కూల్, నాట్ ఆర్డినరీ స్కూల్. ఇంత పెద్ద స్కూల్లో చదువుతూ ఇంత సోర్సెస్ ఉపయోగించుకున్నప్పుడు మీరు ఎంత ప్రొడక్టివ్గా తయారు కావాలి? వేస్ట్ ప్రోడక్ట్గా తయారు కాకూడదు. ప్రతి హ్యూమన్ బీయింగ్, హ్యూమన్ రిసోర్స్ అనే వాళ్ళు ఒక ఫ్రూట్ఫుల్ ప్రోడక్ట్గా తయారైనప్పుడే భారతదేశం బాగుపడుతుంది. దేశం అంటే మట్టి కాదోయ్, దేశం అంటే మనుషులోయ్. ఎవరో కాదు దేశం అంటే మీరే. దేశం అంటే ఎక్కడో ఫిజికల్గా భారతదేశం ఇటు కనపడదు, అర్థమైందా? మీరే దేశాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తారు. మీరు బాగుంటే, మీరు రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్గా ఉంటే దేశం బాగుపడుతుంది తప్ప మనం బాగుపడకపోతే, మనం పద్ధతిగా ఉండకపోతే, మనం రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండకపోతే దేశం లేదు. దేశం ఎక్కడో లేదు. దేశం యొక్క భవిష్యత్తు 4 గోడల మధ్య తీర్చిదిద్దబడుతుంది. ఆ 4 గోడల మధ్య ఉపాధ్యాయుడు, విద్యార్థి ఉన్నారు. ఈ ఉపాధ్యాయుడు, విద్యార్థి ఎప్పుడైతే బాధ్యతగా వెలుగుతారో, ఎప్పుడైతే ఉపాధ్యాయులు బాధ్యతను తెలియజేస్తారో, ఎప్పుడైతే విద్యార్థులు బాధ్యతను ఎరుగుతారో అప్పుడు మాత్రమే తరగతి గది పరిపూర్ణమవుతుంది. అప్పుడు మాత్రమే మన భారతదేశం, మన కళలు కన్నా స్వర్ణ భారత్ అనేది పాజిబుల్ అవుతుంది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఈ విషయం తెలుసుకోవాలని చెప్పి ఈ యాక్టివిటీ చేశాము. వీళ్ళందరికీ కూడా మంచి చక్కటి అభినందన చెప్పుకుంటూ జై హింద్, జై భారత్. గివ్ ఏ బిగ్ అప్లాజ్ టు దెమ్.